시편 107편의 말씀이에요. 23절부터 32절 그리고 43절의 말씀을 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 배들을 바다에 띄우며 큰 물에서 일을 하는 자는 여호와께서 행하신 일들과 그의 기이한 일들을 깊은 바다에서 보나니 여호와께서 명령하신즉 광풍이 일어나 바다 물결을 일으키는도다. 그들이 하늘로 솟구쳤다가 깊은 곳으로 내려가나니 그 위험 때문에 그들의 영혼이 녹는도다. 그들이 이리저리 구르며 취한 자같이 비틀거리니 그들의 모든 지각이 혼돈 속에 빠지는도다. 이에 그들이 그들의 고통 때문에 여호와께 부르짖음에 그가 그들의 고통에서 그들을 인도하여 내시고 광풍을 고요하게 하사 물결도 잔잔하게 하시는도다. 그들이 평온함으로 말미암아 기뻐하는 중에 여호와께서 그들이 바라는 항구로 인도하시는도다. 여호와의 인자하심과 인생에게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다. 백성의 모임에서 그를 높이며 장로들의 자리에서 그를 찬송할지로다. 43절 함께 읽겠습니다. 시작. 지혜 있는 자들은 이러한 일들을 지켜보고 여호와의 인자하심을 깨달으리로다. 아멘. 오늘은 찬송하라라고 하는 제목의 말씀으로 우리 차세대 친구들 위해서 김영석 전사님께서 설교하실 텐데요. 은혜 많이 받으시기 바랍니다. 할렐루야로 맞이하죠. 할렐루야. 할렐루야. Happy Thanksgiving. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Amen. We need to be always thanking God, every day and every moment, not only on Thanksgiving Day. Also, we need to thank God for both the good and for the bad. But it is not easy to be always thankful, as we face many ups and downs in our lives. However, today's passage shows us why we should thank God, why we should be always thanking God. Psalm 107 is written for the redeemed of the Lord. It's a fancy word for those who are saved by God. The psalmist tells them to praise God, to worship God, to give thanks to God for God's saving act, for God's good deeds. The people who are saved, they are saved from different situations, all kinds of different situations. That includes the desert, being saved from the desert, being saved from the prison, being saved from sickness, and being saved from the sea. Our passage shows merchants that are on ships on the sea that meet a big storm, a very big storm. The waves were so huge, which is described in verse 26. Verse 26, it says this: they mounted up to the heavens and went down to the depths. In their peril, their courage melted away. Amen. It's like a scene from the movie Perfect Storm. I'm not sure how many of us watched it. It's already a 21 years old movie, if you feel old. Or any other movies that show big waves. Okay? In the movie Perfect Storm, the wave was so huge that the ship is almost vertically straight. Okay? And our verse today, in verse 26, describes the waves carry them up so high, almost up to the heavens, and brought them down so low. And they were so scared that their courage melted. You know, how your heart feels like you're melting when you're so scared. It's a chaos. It's a chaos that nothing seems to be in control. But what they do
what the merchants do, what they do is they call on God. They pray to God. Just as other people who were saved by God in chapter 107. Verse 28 and 29 says this. Then they cried out to the Lord in their trouble, and He brought them out of their distress. He stilled the storm to a whisper. The waves of the sea were hushed. Amen. God hears their cry and saves them by stilling the waves, by stilling the storm, and the sea becomes calm, like it never happened. So the chaos is controlled by God. God who is Lord over everything. This is why we must praise God and give thanks to God. That's why the psalmist says to them in verse 32, let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. Amen. We run into chaos in our lives that seems out of control. It seems like I can't control this because it's chaos. Like being tossed around in the storm. We have no control over that, being tossed around in the storm. But in the midst of the storm, we have to remember our good God who saves when we call out to Him. Because our God is God who saved us through Jesus and who still saves us today from the chaos in our lives. Just as God showed us again and again and again in our lives. Because our God is good. Give thanks to the Lord, for He is good. So on this Thanksgiving Sunday, let us remember and give praise to God and thank our good God who always saves us when we call on Him, whatever the situation we may face, because He is Lord over all. Amen. 네, 우리 자녀들 예배 자리로 옮겨서요 계속 예배하고 또 나누고 활동하는 시간 갖겠습니다. 우리 사랑과 격려의 박수로 우리 자녀들 보내도록 하죠. 사랑하고 축복합니다. 다음 세대 할렐루야. 우리에게 자녀 주심 감사합니다. 여러분 우리 한번 따라해 볼까요? 감사하면 행복합니다. 좀 잘 따라해 보시겠어요? 감사하면 행복해집니다. 한 번 더요. 찬송하면 행복해집니다. 아멘. 오늘 우리 추수감사주일 예배로 하나님을 예배합니다. 여러분 오늘 우리 본문 말씀인 시편 107편의 말씀은 찬송의 노래예요. 우리가 다 읽어보진 않았지만요. 4절까지 노래로 치자면 찬송의 노래로 치자면 4절까지 있는 노래라고 할 수 있겠어요. 4절까지 있다. 여러분 애국가 몇 절까지 있죠? 캐나다 말고요. 대한민국 거 우리 4절까지 있죠. 여러분 애국가 4절 혹시 조회 시간에 불러보신 적 있으신가요? 국민의례나 조회 시간에 이런 것들도 하고요. 여러분 막 그렇게 막 시험도 보고 그러지 않았나요? 남산 위에 조소나무 뭐 철갑을 두른 듯 뭐 이런 거 이렇게 막 시험에서 이렇게 짝대기 뭐 그러고 했었는데요. 그래서 저는 4절까지 있는 이 노래가 약간 지루하게 느껴졌습니다. 근데 오늘 우리가 대하는 시편 107편 이 찬송의 노래 역시 네 덩어리 4절로 4절로 되어 있다는 거예요. 4절로 되어 있는 노래를 대하며 여러분 지루하게 느낍니까? 아니면 이거 좀 부담스러운데 뭐 이렇게 생각하시는 분도 계시는가요? 모두가 4절인데요. 이것이 의미하는 바가 있다고 저는 생각해요. 우리에게 주시는 시사하는 바는 뭐냐?
다양한 삶의 상황 속에서 하나님께 감사하라고 말씀하는 것 같아요. 노래를 네 사절까지 부르려면 여러 다양한 가사들이 나오는 것처럼 우리 107편도 네 덩어리 사절까지 있는 노래를 가지고 어떤 상황 가운데서도 찬양하라고 촉구하는 것 같아요. 1절에 해당하는 상황은 뭔가라고 간략하게 말씀드리면 광야와 사막길에서 방황할 때, 그리고 거주할 성읍을 찾지 못할 때, 그래서 줄이고 배고프고 목말라서 그들의 영혼이 피곤할 때, 그런 상황 가운데 불려진 노래예요. 2절의 상황은 뭔가 하나님의 말씀을 거역해요. 인생이 하나님의 말씀을 거역하고 하나님의 뜻을 멸시하여 결국 흑암과 사망의 그늘에 앉게 되고 곤고함과 쇠사슬에 매이게 되었을 때, 이런 상황 가운데 찬송의 노래가 들려진다는 거죠. 우리 인생들이 경험하는 여러 다양한 상황 속에서 결국에는 찬송의 노래가 불려진다고 말씀하는 거예요. 네 개의 노래들 가운데 저희는 3절 좀 본문으로 살펴보고 있어요. 3절은 이런 상황입니다. 바다 곧 큰 물에 배들을 띄우는 사람을 얘기해요. 큰 물 바닷가에 배를 띄우며 일한다라고 말씀하는 거죠. 작은 물이 아니고 큰 물, 그곳에 배를 띄우며 일하며 살아간다. 이것이 무슨 의미를 강조할까요? 여러분 어린 시절에 물장난 해보셨나요? 비가 온 뒤에 이렇게 졸졸졸 흘러가는 가느다란 물줄기들이 있죠. 그래서 어릴 때 장화를 신고, 엄마가 사주신 노란색 장화를 신고, 이제 비가 개면 물들이 흘러가는 작은 그걸 보면서 내가 원하는 대로 물길을 옆으로 이렇게 흐르게도 합니다. 뭐 이렇게 장화 가지고 이렇게 조금만 파서 이렇게 하면요, 물줄기가 바뀌어요. 그리고 그 흙들을 가지고 성도 쌓고 뭐 친구들하고 놀다가 필요하면 물줄기를 내가 바꿀 수 있습니다. 작은 규모의 비즈니스를 운영하는 거라고 생각해 보세요. 뭐가 빵꾸 가나요? 내가 땜빵할 수 있죠. 어떤 문제를 해결해야 돼? 그 상황 안에서 어떻게든지 꾸려갈 수 있는 거야. 그러나 오늘 얘기하는 바다는 다릅니다. 내가 할 수 있는 게 별로 없어요. 주도권이 인생에게 있지 않다라고 하는 거죠. 통제는커녕 예측하는 것도 불가능하죠. 예측할 수 있는 게 있다면 그저 예측할 수 없다라고 하는 사실을 예측할 뿐이다. 말장난 같지만요, 여러분 이런 일들이 있지 않나요? 전쟁이 벌어진다 생각하면 전쟁통에 무슨 일이 어떻게 이루어질지 우리가 계획하고 생각하는 것대로 되지 않잖아요. 그 총탄이 터지는 처참한 광경 안에서 예측할 수 있는 게 없는 거죠. 다만 예측한다면 괴로운 일들 혹은 예측할 수 없다라고 하는, 계획과 뜻과 소망대로 가지 못한다라고 하는 정도만 예측할 수 있는 거죠. 이렇게 큰 물 앞에서요, 인생들은 두려워하고 염려합니다. 왜요? 할 수 있는 게 없기 때문에 두려워요. 예측할 수 없기 때문에 염려가 됩니다. 이런 염려와 두려움이 길어지면 어떻게 될까요? 사람들이 무기력감에 빠지고 우울감에 사로잡히게 되는 거예요. 여러분, 우리가 2021년 추수감사절 주일 예배를 드리면서 되돌아보는 거죠. 추수감사의 의미는 뭘까요? 물론 이제 농경 이런 배경이 되는 부분 안에서 수고하고 애쓰는, 씨를 뿌리고 물을 주고 잡초나 이런 것들을 제하며 필요한 것들을 살펴서 결실과 열매 맺게 하는 일들, 그것을 얻어들이는 것이 추수죠. 그것을 감사하는 일들이라고 할 수 있어요.
우리 삶으로 되겨 본다면 우리가 수고하고 애쓴 일들에 대해서 결실과 열매를 얻게 하는, 그래서 그것에 대해서 하나님 앞에 인정하고 감사드리는 것이 추수감사절 예배일 거예요. 그렇다면 우리가 지내온 한 해의 삶을, 씨 뿌리며 수고하고 애썼던 모든 일들을 얘기할 때 코비드가 빠질 수가 없죠. 코비드 상황 가운데에, 그리고 그것을 지나오면서 2년을 넘는 가까운 기간들 안에서 인류는 자각합니다. 그냥 한 인생, 가정, 동네, 민족의 얘기가 아니고요, 지구촌 안에 살아가는 모든 인류가 자각해요. 아, 인생이 연약하구나. 우리 인생의 연약함과 한계를 절감하는, 우리는 질병 앞에서 속수무책이었죠. 다만 이것이 건강뿐만 아니라 사회적, 경제적, 정치적 모든 분야와 영역의 삶이 바이러스의 통제 안으로 들어갔다라고 하는 것을 경험했어요. 그러면서 사람들이 우울감을 느끼죠. 저희도 한국에 이제 어머니께 전화를 드리면 아이고 죽겠다, 답답해서 죽겠다, 도통 세상에 밖에 나갈 수가 없으니 이것도 하루 이틀이 아니고, 그러니까 굉장히 우울감에 이렇게 사로잡힌다는, 우울하시다는 얘기들을 많이 들어요. 그런데요, 여러분 통계를 보면요, 코비드 이후에 우울감을 느끼는 사람이 통계를 보면 두세 배 이상들 늘어났습니다. 두세 배 정도면 뭐 괜찮게요. 말은 안 해서 정확하게 수치로 표현되지 못해서 그렇지 나머지 사람들은 그럼 괜찮냐? 아니요. 괜찮지 못하죠. 정도의 차이가 있듯이. 그래서요, 각 나라 정부에서 이제 이런 일들을 막 구체적으로 하는 것들을 우리가 뉴스를 통해서 듣잖아요. 정부에서 나서서 이 바이러스, 질병, 건강에 뭐 이런 폐 뭐 이런 얘기가 아니라 생각과 마음을 이 우울함으로부터 지켜내는 일들을 해야 된다. 그래야 살아갈 수 있고 인내하며 버티고 다음의 일들을 꿈꿀 수 있지 않겠냐. 그런 일들을 나라가, 정부가 앞장서서 하고 있는, 질병으로 해서 1차적으로 당하는 이런 질병 바이러스뿐 아니라 그 다음 단계로 오는 여러 사회적, 경제적, 정치적, 가정적, 관계적에서 오는 이 우울함의 어둠의 그림자를 해결할 수 있는, 그래서 많이 얘기하잖아요. 행복에 대해서. 여러분 행복하십니까? 이 얘기 많이 하고, 나라의 지도자들이 살필 수밖에 없는, 가정의 가장들이 살필 수밖에 없는, 결국은 관계라고 얘기해요. 관계 안에서 우리는 감사하는 거죠. 찬송하는 거죠. 그럴 때 행복해진다라고 성경은 말씀해 주십니다. 자, 계속해서 우리가 말씀을 볼 때요, 이 큰 물, 바다는 인생이 무언가를 행사하게 두지 않습니다. 그러면 이 큰 물 바다는 누가 다스리는가? 누구의 통제 아래 있는가라고 하는 거죠. 오늘 말씀은 여호와 하나님께서라고 말씀합니다. 할렐루야. 여러분 한번 따라해 보실까요? 바다를 다스리는 분은 우리 하나님입니다. 코로나 상황 가운데 우리가 보는 일들이어야 합니다. 현상 너머의 일들을 바라보는 것이 영성이죠. 우리의 믿음과 우리의 하나님을 향한 비전의 고백들이라고 할 수 있을 거예요. 큰 물 바다는 인생이 하는 게 아니라 우리 하나님께서 다스리신다라고 하는 걸 더욱 극명하게 드러내 줍니다. 25절에 보면 이렇게 표현해요. 하나님께서 명령하시니 광풍이 일어나고 그 광풍이 바다 물결을 일으킨다는 거예요. 근데 마치 여러분 배를 탔다고 생각해 보세요. 근데 광풍이 막 일어요. 그 광풍이 바다 물결을 마치 하늘에까지 솟구치게 하고요. 그것이 내려오면 깊은 곳으로 내려 나락으로 떨어지는 것 같은, 벌써 한 20년 정도 된 얘기인 것 같아요. 20년도 더 됐을까요? 한 20년 됐겠죠.
저희 어머니가 올해 80이신데 한 이제 여기 오기 전이었으니까 제가 유학 오고 뭐 이리 전이니까요. 60세 좀 더 되셨을 텐데 인천 송도에 뭐 이렇게 놀이기구 타는 게 있었습니다. 그래서 뭐 가족 형제들 모여서 어머니 이제 기쁜 날이라고 해서 거기로 뭐 이렇게 놀러 갔거든요. 그래서 이렇게 바이킹은 아니었는데 이렇게 무슨 도는 청룡열차 같은 건데 막 이렇게 도는 그런 거였어요. 아, 좋은 날이니까 우리 한번 같이 좀 타보죠, 엄마. 우리 옛날 기억을 뭐. 그래서 누나들하고 다 같이 막 탔어요. 이렇게 가족 이쪽 칸부터 여기까지 많이 우리 가족이 탔는데 이게 막 가기 시작해서 이렇게 막 돌기 시작하니까 저희 어머니가 이렇게 올라갔다 이렇게 내려오니까 야야 아이고야 나 죽을 것 같다 그래서 열차를 멈췄습니다. 할렐루야. 멈춰지더라고요. 그래서 어떤 생명의 위협감과 호흡이 막 가빠지고 아 이거 안 되겠다 이렇게 지병도 좀 있으시고 하니까 청룡 열차를 멈췄던 적이 있습니다. 여러분 배가요 이렇게 바다 가운데 큰 물 가운데 파고가 치고 이렇게 내려오는 일들이 얼마나 무서울까요? 그 위협감 때문에 오늘 본문은 이렇게 표현해요. 우리의 그 영혼이 녹는도다라고 해요. 우리 앞에 펼쳐진 우리의 어떤 통제나 예측 가능 이런 모든 것을 다 넘어서서 광풍이 일어나서 우리 삶의 자리 가운데 흔들리게 될 때 그것을 속수무책으로 바라보는 인생들 마음의 영혼이 녹아든다라고 얘기하는 거죠. 27절에는 이렇게 해요. 사람들은 어떻게 반응할까요? 아마 대부분 술을 먹을지 모르겠어요. 야, 내 맨정신으로는 못 살겠다. 이거 버텨내는 게 힘드니. 그래서 요를 이렇게 얘기해. 그들이 마치 술에 취한 자처럼 비틀거린다. 제대로 걸을 수가 없다라고 말씀하는 거예요. 지각이나 어떤 판단들이 혼돈 속에 빠져 있는 상태와 같구나. 27절에 말해요. 그래서요. 사람들 마음 안에는 우리 마음 속에는 앵거가 있어요. 현대 사회에서 화가 한 20%나 40% 정도는 늘 가지고 사는 것 같은 저만 보기 아까워서 여러분 옆에 앞에 계신 분들 얼굴 좀 한번 보세요. 마스크로 대부분 가려져 있기는 하나 한번 보세요. 화나신 것 같지 않아요? 네. 화나 있어서 옆에 보지도 않아요. 예배하는 자리에서조차도 우리 속에 화가 있음을 우리가 느껴볼 수 있지 않나요? 그 위험 앞에 우리의 마음과 영혼이 녹는 것, 그래서 마치 술 취한 것처럼 비틀거려서 우리가 가려고 하는 삶의 방향과 일들이 도통 제대로 걸을 수가 없는 나날들, 우울함과 무기력과 좌절감 속에 지각과 판단이 혼돈 속에 빠져 있는, 그래서 화가 있는, 어떻게 하나요? 이 분노와 화, 괜히 애들한테, 우리 엄마들 애들한테 잡는 건 아닌가요? 가족들한테 우리 아빠나 남편들 괜히 애들 화풀이 하는 거 아닌지. 그래놓고 시간이 지나면 생각하는 거죠. 야, 나도 왜 그랬을까? 그 감정과 그 행동과 말들이 뭐였을까? 나도 내 스스로 내 속에 있는 이해할 수 없는 감정과 행동들에 야, 이런 휩싸이는, 내가 날 봐도 내가 이해가 안 되는, 혹시 이런 증세가 있으시다면 우리가 딱 광풍 안에 있는, 우리 통제와 예측 불가능한 가운데 우리의 영혼이 타들어가듯 녹아지는 가운데 이 분노와 화를 삭히지 못해서 비틀거리며 하루를 그렇게 지각과 판단이 혼돈에 빠져 있어서 우리에게 주신 관계들이 이렇게 뒤틀리고 왜곡되지는 않는지 보는 거예요. 근데 이런 두려움이나 혼돈 속에서요, 인생은 척척박사가 된다, 이런 얘기 들어보셨어요? 척척박사, 무엇인지 다 아는 척척이 아니라요,
그냥 그런 척하는 거래요. 나는 괜찮은 척, 안 그런 척. 그래서 척척 박사라는 말이 있는 거죠. 지각과 판단이 혼돈 가운데 있고 마음이 우울하고, 그래서 이 속에 화나 이 부분들을 어떻게 풀어가야 할지 모르지만 그냥 내 얘기는 아닌 척, 그래도 난 좀 괜찮은 척, 안 그런 척. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 정말 괜찮은 걸까요? 이럴 때, 이러한 상황 가운데 진정 날 위한 기도는 뭐여야 할까요? 우리가 신앙인으로서, 예배자로서 하나님 앞에 절기를 구별하고 이런 모든 상황 가운데 그래도 예배자로 나오기 원하는 이 자리에서 정말 우리 스스로를, 우리 영혼과 속사람을 위한 진정한 기도는 뭐여야 할까요? 28절에 이렇게, 저는 우리 3절, 노래 3절 중에 제일 우리가 집중해야 되는 게 28절일 것 같다는 생각이에요. 3절의 백미는 28절. 우리 28절 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 이에 그들이 그들의 고통 때문에 여호와께 부르짖으매. 예, 나도 이해할 수 없는 내 속의 이 감정과 말과 행동들, 이런 상황 가운데 정말 우리가 할 수 있고 해야 되는 그것은 이 고통 때문에, 그리고 이 고통 가운데 하나님께 부르짖는 것이라는 거야. 할렐루야. 어디에도 위로받을 수 없는 이 상황에, 판단과 지각도 혼돈 가운데 빠져버린 이 상황 가운데 우리는 하나님께 부르짖는다라고 하는 거예요. 이 부르짖음이 몇 데시벨의 높은 그런 소리일까? 뭐 그런 부르짖음도 있을 수 있지만 때로는 그저 눈물 어린 마음으로 하나님 앞에 그 마음과 중심을 쏟아내는, 그저 하나님 앞에 그리고 하나님을 기다리고 구하는 마음들이 바로 여호와 가운데 여호와께 부르짖는다라는 말씀이 될 수 있겠어요. 이에 그들이 그들의 그 고통 때문에 여호와께 부르짖으니, 여호와께서 그들의 고통에서 그들을 인도하여 내시고, 그들이 굉장히 많이 나와요. 그들. 이게 무슨 의미일까요? 저는 이 그들을 보면서 하나님이 우리에게 관심을 가져주는구나 하는 생각이 들어요. 그 네 문제지. It's your business. 이게 살아가는 우리 세상 속에서 얘기잖아요. 누구도 우리에 대해서 공감하고 우리의 일들을 위로해 주는 이가 없는데, 그래서 하나님 분명하게 각을 잡아주시는 것 같아요. 쉐이프를 만드시는 것 같아요. 그들이 그들의 고통 때문에 여호와께 부르짖으니 그가 그들의 고통에서 그들을 인도하여 내셨다. 고통 가운데 빠져 하나님께 기도하는 그들을, 분명한 그 대상을 우리 여호와 하나님께서 들으시고 그들의 고통 가운데 그들을 건져주셨다라고 표현하는 것이죠. 하나님이 우리의 고통을 아세요. 고통 가운데 드려지는 그 부르짖음을 듣고 우리를 그곳에서 건져내 주신다라고 말씀하시는 거죠. 뿐만 아니라 광풍을 고요하게 해요. 우리를 그 위협감에서 녹아내리게 하던 이 모든 상황을 하나님이 고요케 하고, 그 흉용한 그 광풍으로 인해서 물결이 막 이렇게 집어삼키듯 했던 집채만한 그 물결과 파도가 잔잔케 되었다라고 말씀하는 거죠. 할렐루야. 그래서 30절에 이어지면 보면 이렇게 말합니다. 평온함. 하늘의 평강이 그들에게 주어진다라고 하는 거예요.
하나님의 평강과 평온함으로 말미암아 그들 가운데 기쁨이 일어나는 거죠. 기뻐하는 중에 여기도 참 기가 막힌 멋진 시편의 표현이죠. 이런 데는 다른 데서는 잘 볼 수 없는 거죠. 여호와께서 그들이 바라시는 항구로 인도하시는도다. 할렐루야. 그들이 원하는 그 항구, 큰 물 바다에 배를 띄웠다면 뱃놀이 하자는 게 아니죠. 가야 할 항구가 있는 것 아니겠어요? 바라고 소망하는 그 항구로 하나님께서 인도해 주시고 그곳에 들어오게 하신다라고 말씀하고 있어요. 얼마나 기가 막힌 말씀들입니까? 그리고 여러분 노래 가운데 후렴이 있죠? 반복 구절. 그게 31절이에요. 이게 각 노래마다 1절, 2절, 3절, 4절마다 나오는 반복구인데요. 이제 한번 같이 읽어보도록 하죠. 아니죠. 같이 불러보도록 하죠. 시작. 여호와의 인자하심과 인생에게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다. 아멘. 아까 기억하세요? 1절에는 어떤 상황이었습니까? 광야 사막길에서 방황하고 그래서 거주할 성읍을 찾지 못해 줄이고 목말라 그들의 영혼이 피곤한 상황. 2절 인생들이 하나님의 말씀을 거역하고 하나님의 뜻을 멸시하여 흑암과 사망의 그늘에 앉아있고 곤고와 쇠사슬에 매여있는 그때 우리 인생들이 경험하는 여러 다양한 상황 속에 결국 찬송의 노래가 불려진다라고 하는 거예요. 3절 큰 물 흉용한 그 파고 가운데 부르짖으니 그 고통을 주님이 돌아봐 주시고 그들 곧 우리의 고통 가운데서 그들의 소리를 들으시고 우리를 건져내 주신다라고 말씀하는 거예요. 더 나아가 하나님의 평강과 그 평온함으로 입혀 주실 때 우리 속에는 기쁨과 참 평안이 흘러나오는 것이고 그럴 때 우리가 소망하는 바 혹은 하나님이 우리를 인도해 드리시는 그 기쁨의 소망의 항구로 가게 하신다는 거죠. 그게 여호와의 인자하심이에요. 그게 하나님의 사랑이고 인생들에게 행하신 기적, 베푸신 구원의 일들이라고 하는 거죠. 그렇기 때문에 그것으로 말미암아 우리는 찬송한다는 거예요. 이렇게 얘기하죠. 백성의 모임에서 그를 높이고 장로들의 자리에서 그를 찬송할지로다. 우리가 모였어요. 우리 자녀들은 또 자녀의 자리, 예배의 자리에 가 있지만 하나님을 높이고 인정하는 것입니다. 백성들의 자리에서 그리고 장로들, 자켄이라고 하는 것은 백발, 어른들 혹은 지도력을 갖는 사람들, 그러니까 어린아이서부터 청소년, 대학 청년, 장년, 노년에 이르기까지 모든 세대의 고백으로 그를 찬송하며 높여드려야 한다. 그렇게 노래합시다 라고 얘기하는 거죠. 3절 지나서 4절이 지나갑니다. 그리고 1, 2, 3, 4절을 마무리하는 마지막 구절이 있어요. 43절입니다. 43절의 말씀을 한번 띄워주시겠어요? 같이 한번 읽어보죠. 근데 좀 도드라지길 원해요. 김칼 집사님 43절 크게 한번 읽어주시겠어요? 저희를 위해서. 아멘. 1, 2, 3, 4절 다 불렀어요. 여러분 노래방 가셨어요? 노래를 불렀습니다. 노래는 다 끝났어요. 마지막 구절에 대한 것이 이거예요. 이 노래의 가사를 다 들었으면 지혜 있는 자들은 이러한 일들을 지켜보고 여호와의 인자심을 깨달으리로다. 아멘. 깨달으리로다.
인생에게 행하신 놀라운 기적과도 같은 실패함이 없는 하나님의 그 사랑을 깨달을 때 우리 속에 감사가 진실되이 하나님 앞에 올려드릴 것이고 막을 수 없는 터져나오는 찬송의 노래들이 올려드려질 것이다 라고 말씀하는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 추수감사절입니다. 우리가 각자의 삶의 정황과 상황 가운데 우리 여기 계시는 분들이 30명이라면 30절의 노래들을 가지고 하나님 앞에 나온 거 아니겠습니까? 그러나 각양 다른 노래와 가사들이 있지만 그 안에 공통적으로 있는 후렴구 여호와의 인자하심과 인생에게 행하신 그 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다. 아멘. 깨달음이 있길 바라고요. 일상적이고 당연한 것들이 누군가는 그것을 지탱해야 했기에 오늘에 이룰 수 있는 것을 기억하시기 바라고, 우리 주 예수 그리스도께서 지탱하며 당하신 그 실패함 없는 사랑과 은혜를 다시 한번 깨닫는 은혜가 있기를 축원합니다. 그 은혜와 사랑 부르심 안에 우리 남편이 감당하며 짊어지는 부분에 대하여, 우리의 아내들이 감당하며 짊어지는 부분에 대하여, 우리 자녀들이 이 은혜와 사랑과 소망의 고백 앞에 버텨내는 일들에 대하여 기억하고 공감하고 위로해주고 감사하는, 하나님께 감사하며 우리들에게 감사할 수 있는 추수감사절이 되기를 축원합니다. 우리 시간 앞에 찬양하시고 기도했으면 좋겠어요. 우리 말씀과 찬양도 섬겨줄 수 있는 우리 어른 찬양팀이 있어서 이것도 얼마나 감사한지 생각하고 세어보면 모든 게 다 감사합니다. 아멘. 우리 찬양하도록 하죠. 날 구원하신 주 감사, 모든 것 주심 감사, 지난 추억이 내 감사, 주 내 안에 계시네, 향기로운 봄철의 감사, 외로운 가을날 감사, 사라진 눈물도 감사, 나의 영혼 평안에 응답하신 기도 감사, 거절하신 것 감사, 헤쳐나온 풍랑 감사, 모든 것 채우시네, 아픔과 기쁨도 감사, 절망 중 위로 감사, 증량 못할 은혜 감사, 길신 사랑 감사해, 길가에 장미꽃 감사, 장미가시도 감사, 따스한 가정 희망 주신 것 감사, 기쁨과 슬픔도 감사, 하늘 평안을 감사, 내일의 희망을 감사, 영원토록. 우리 1절부터 한번 다 같이 찬양할까요? 날 구원하신 주 감사, 모든 것 주심 감사, 지난 추억이 내 감사, 주 내 안에 계시네, 향기로운 봄철의 감사,
외로운 가을날 감사, 사라진 눈물도 감사, 나의 영혼 편 응답하신 기도 감사, 하신 것 감사, 헤쳐나온 풍랑 감사, 모든 것 채우시네. 아픔과 기쁨도 감사, 절망 중 위로 감사, 증량 못할 은혜 감사, 크신 사랑 길가에 장미꽃 감사, 장미가시도 감사, 따스한 가정 희망 주신 것 감사, 기쁨과 슬픔도 감사, 하늘 평안을 감사, 내일의 희망을 감사, 영원토록 감사해. 아멘. 여러분, 오늘 처해 있는 여러분의 상황이 어떤가요? 그 속에 있는 두려움과 염려와 절망감이 있다면 그 상황 가운데 영혼과 속사람이 녹아내리는 것 같이 그런 고통 가운데 계시다면 하나님이 그 고통을 위로하세요. 고통 가운데 있는 인생이 마치 술 취한 듯 비틀거리고 무엇을 어떻게 생각하고 판단해야 할지 깊은 혼돈 가운데 있다면 하나님께 부르짖으시길 바랍니다. 부르짖을 때 하나님이 우리를 기억하시고 우리 상황 가운데서 건져내 주시는 하나님의 인자하심과 인생들에게 행하신 그 기적과도 같은 기이한 일들로 인하여 하나님을 찬양하라는 우리의 고백과 노래가 있기를 바라요. 우리 이 시간에 한번 기도할 때는 하나님 감사합니다. 지금 당한 상황과 일들과 처지 가운데 생각으로는 도저히 감사하고 감당하기 어렵지만 하나님을 믿고 감사합니다. 기쁨도 감사, 슬픔도 감사, 응답하신 것도 감사, 거절하신 것도 결국 하나님의 실패함 없는 사랑과 하나님의 선하심으로 인하여 승리케 하실 줄로 믿사오니 감사하는 저희들 되게 해주시고 이 감사의 고백으로 추수감사 예배하고 감사와 찬송으로 하나님 앞에 행복한 자들 되게 없어서 함께 기도하겠습니다. 날 구원하신 주 감사, 모든 것 주신 감사, 지난 추억이 내 감사, 주 내 안에 계시는 향기로운 봄철의 감사, 외로운 가을 하나님 감사합니다. 감사하는 심령 위에 하나님의 평강을 부어주시고 감당할 수 없는 우리의 능력과 연약함을 절감하며 그 고통 중에 하나님께 부르짖는 자들 하나님 응답하시오. 그들의 고통 가운데 우리의 고통 가운데 하나님 건져내주시고 하나님의 평강으로 임하여 주는 하나님의 응답을 보게 하여 주시옵소서. 할렐루야 할렐루야. 여호와의 인자심과 인생에게 행하신 그 기적으로 말미암아 하나님을 찬송할지어다. 우리를 구원하신 주님 고맙고 감사합니다. 2021년도 추수감사절 예배 자리 가운데 지금 내가 처해 있고 만난 상황이 어떻더라도
하나님 앞에 부르짖고 눈물로 하나님 앞에 그 마음을 쏟아내고 하나님을 바라고 기다리는 자에게 하나님 응답하여 주시고 우리를 우리의 이 어려움과 고통과 문제로부터 건져내 주시옵소서. 하나님의 평강과 평온함으로 우리를 채워주시고 결국 우리들이 소망하는 항구로 인도하시는 하나님의 인자하심과 실패함 없는 그 사랑 인생들에게 행하신 이 기적으로 말미암아 하나님을 기뻐하고 감사하며 찬송하는 오늘 추수감사 예배 되게 하여 주옵소서. 하나님께 감사하고 우리 주변의 가족들과 모든 관계들 위해 감사하는 복된 날 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.